الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. کرسمس، جس کے تعلق سے کئی سارے مسلمانوں کے درمیان میں اس بات کی تو کلیئرٹی ہے کہ کرسمس کوئی اچھا فیسٹیول نہیں ہے، نان اسلامک ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے جب دیکھا جائے تو کرسمس کے تعلق سے مسلمان کوئی بہت زیادہ کہیں گے کہ ہم اس سلسلے میں پرفیکٹ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں، اپنے جاننے والوں کے لیے اور اپنے دوستوں وغیرہ کے لیے اس کو کلیئر کر لیں کہ کرسمس کے ایگزیکٹ مطلب کیا ہے. اوکے، تو ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی میں نے لکھ کے دیا تھا، بھیجا تھا آج. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ساتھیوں نے اس کو پڑھ بھی لیا ہو اور کچھ نے نہ بھی پڑھا، لیکن آبویسلی آرٹیکل کے اندر ہر سنگل پوائنٹ لکھ کے ایکسپلین کرنے جاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. اسی وجہ سے میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا یہاں پر مناسب سمجھا. تو دیکھیں، سب سے پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت مریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. بہت سارے لوگ اس کو عجیب تعجب خیز سمجھتے ہیں، ارے ایسا کیسا ہو گیا، ہر کسی کا باپ ہوتا ہے نا، تو صحیح کہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ ناجائز اولاد تو نہیں ہے. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور عیسائیوں نے ایسے ہی کیا کہ حضرت مریم کی رشتہ داری اور شوہر ہونے کو ثابت کیا حبیب یوسف نجار کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بول رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایسے کیا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں تو تھے کم سے کم، لہذا یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی ہے. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں یہ لوگوں کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسری چیز ہے پھر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ when he born Jesus. تو 25 دسمبر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں ایگزیکٹ صراحت تو نہیں ہے، لیکن اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جولائی کے منتھ میں پیدا ہوئے ہیں، ناٹ ان دسمبر. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مریم کے اندر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر رہے تھے تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلائیے، آپ کے سامنے کھجور رہیں گے، ان کھجوروں کو کھائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم پہ مریم کو یہ بات سمجھائی گئی تھی. تو وہاں کھجور کے درخت سے کھجوروں کا گننا اسی وقت پاسبل ہے جب کہ کھجور آئے ہوں، اور کھجور آئیں گے کب؟ جولائی کے منتھ میں. دسمبر کے منتھ میں تو زبردست سردی ہوتی ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ کھجور آئے اس وقت میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، فلسطین میں پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ مسجد اقصیٰ کے پاس. تو 25 دسمبر کو کرسمس ہونا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونا پاسبل نہیں. پھر کیوں یہ لوگ مناتے ہیں؟ تو ایکچولی یونانی جو گاڈز ہوا کرتے تھے، گریک گاڈز، تو اس میں سے ایک گاڈ تھا جو ایکچولی وہ پلانٹ ہے سیٹرن. تو گریک پیپل سیٹرن پلانٹ کی پوجا کرتے تھے. تو سیٹرن پلانٹ کی جو پوجا کرتے تھے گریک پیپل، وہ دسمبر میں کرتے تھے، کیونکہ دسمبر میں وہ نظر آتا تھا ایک اسپیسیفک طریقے سے. تو جب 25 دسمبر کے قریب قریب میں کئی سارے
दूसरे भी देवताओं की वो लोग इबादत किया करते थे। कौन? ग्रीक लोग। और फिर ईसाई रिलीजियन जो क्रिश्चियनिटी है उसकी इब्तदा और उसकी तरक्की रोमन एम्पायर में हुई है। रोमन एम्पायर आप लोगों को मालूम ही होगा कि यूनान यानी कि ग्रीक पर भी उसका कंट्रोल था, फिलिस्तीन पर भी उसका कंट्रोल था, मिस्र पर भी उसका कंट्रोल था, यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर भी उसका कंट्रोल था। और उसी के लिए मतलब ये कि उसी आइडियोलॉजी को रोमन एम्पायर ने आगे बढ़ाया। तो रोमन एम्पायर ने देखा कि भाई क्रिश्चियनिटी ने एक्चुअली रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट को ईसाइयों के साथ की जरूरत थी, तो उसने अपने आप को पहले तो ईसाई बना लिया। जब उसने अपने आप को ईसाई बना लिया तो उसने चाहा कि भाई अपने कौम के लोगों को भी साथ लेना है, तो क्रिश्चियनिटी को कबूल करवाने के लिए कुछ तो एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा। तो उसने 25 ऑफ दिसंबर में जो लोगों की पहले से ही थी एंटरटेनमेंट के दिन, उसी को उसने इंक्लूड कर दिया और कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी वक्त हुई। और चूंकि उस वक्त के क्रिश्चियंस भी न्यूली उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल हुआ था, वरना क्रिश्चियंस के ऊपर जिविश पीपल बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, तो उन लोगों ने भी गवर्नमेंट के सपोर्ट को हासिल करने के लिए वो चीज मान ली और फिर क्रिसमस की बेसिक शुरुआत हो गई। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते 300-400 साल के बाद कैंडल ईजाद किया गया। पहले लोग जो है ना ऑयल के जरिए से लाइट को जलाते थे, मतलब जिसको लालटेन वगैरह कहा जाता था। बाद में कैंडल आया। कैंडल ऐसा है कि वो चलते रहता हो, उसमें कोई ऑयल वॉयल डालने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसकी वजह से उसने चाहा कि मैं अपने इस कारोबार को बहुत आगे बढ़ाऊं, तो कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसके एक पोप फ्रेंड ने ये कहा कि तुम अपने इस कैंडल को रिलीजन के साथ जोड़ दो। तो फिर उसके पोप ने ही, फ्रेंड ने ही क्या किया, उसको रिलीजन के साथ जोड़कर बताया। कैसे जोड़ा? कि उसने उसके कैंडल को संडे के दिन जो चर्च में सारे लोग जमा होते हैं, तो उसने उस चर्च के अंदर कैंडल पकड़ के हाथ में दुआ करने की एक रस्म शुरू की। बस वहां से वो बात हो गई। और फिर क्रिश्चियन पीपल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बोलते हैं और उनके पैदाइश के नाम पर ये लोग ये क्रिसमस को मनाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। और फिर क्रिश्चियंस के कुछ ग्रुप्स वो हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुद खुदा भी मानते हैं। सबके सब गलत नजरियात है ये। अल्लाह ताला ने पारे 6 के अंदर इस बात को क्लियरली मेंशन किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के बेटे हैं। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह और मसीह इब्न मरियम एक ही है, ऐसा जो बोले वो गलत। अरे भाई, मसीह इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा अल्लाह की इबादत करो। फिर आगे आयत 75 में अल्लाह फरमाते हैं मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्न मरियम तो सिर्फ रसूल है। इनसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए थे और इनकी माँ सिद्दीक़ा नेक खातून है। काना यअकुलानी ताम, ये दोनों लोग खाना पीना खाते हैं, खुदा कैसे हो जाएंगे? खुदा होने के लिए तो नीड नहीं होना चाहिए किसी चीज की, तो ये लोगों को तो नीड है खाने पीने की। अल्लाह ताला ने मना फरमाया ना ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है ना खुदा के बेटे हैं। अब सिंपल सी बात है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं बोले। अच्छा, तो ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, तो ये खुद भी खुदा है या नहीं है? अगर ये खुद भी खुदा है तो ये पैदा कैसे हुए? खुदा तो पैदा नहीं हो सकता। संबंध जो पैदा हो रहा है वो खुदा होने के काबिल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे जो है वो खुदा नहीं है लेकिन खुदा के बेटे, तो मतलब इंसान से अगर जानवर पैदा हो रहा है तो अच्छी चीज थोड़ी है वो। न? इंसान से अगर जानवर पैदा हो रहा है अच्छी चीज थोड़ी है वो, तो बुरी बात है। तो खुदा का तो खुदा ही होना चाहिए। तो ये बचकानी बात थी, बिल्कुल इलॉजिकल बात थी। लेकिन लोगों का मसला ऐसा है कि धर्म के नाम पे कुछ भी चिपकाया जा सकता है, लॉजिक ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही चिपका दिया गया था और लोगों ने कबूल भी कर लिया। फिर चूंकि वेस्टर्न पीपल के अंदर ख्वाहिश परस्ती बहुत ज्यादा होती है, तो उन लोगों ने उसी के साथ क्या किया कि शराब को उसमें ऐड कर लिया, म्यूजिक को उसमें ऐड कर लिया और बहुत सारे गंदे काम उन्होंने उसमें ऐड कर लिए। क्रिसमस ट्री का जो तरीका है ये भी कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। क्वीन विक्टोरिया जर्मनी गए थे एक मरतबा, तो उन्होंने देखा कि वहां पर क्रिश्चियन लोग क्रिसमस ट्री बनाते हैं। एक्चुअली वो क्रिसमस ट्री हजरत मरियम के पास जो ट्री था जिस वक्त ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर रही थी, उस ट्री की यादगार के तौर पर लगाने लगे। फिर बाद में एक ने देखा कि भाई क्रिसमस ट्री के साथ सेंटा क्लॉज को भी लगा दो और फिर वो गिफ्ट ला कर देगा अच्छे बच्चों को, ताकि बच्चों को मोटिवेशन हो। इस किस्म की चीजें करते करते अच्छी नीयतों के साथ इन लोगों ने एक चीज को शरीयत का हिस्सा बना दिया। इसी वजह से इस्लाम के अंदर है
کتنی ہی اچھی نیت کیوں نہ ہو آپ کی، لیکن جو چیز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس کو آپ ایز اے ریلیجن آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے. بتا سکتے آپ یہ طریقہ ہے، ایسا پڑھنا ہے، لیکن اس کو ریلیجن کا پارٹ ہے آپ نہیں کہہ سکتے. تو خیر اس طریقے سے آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتے چلے گئی انٹرنیشنلی، اور آج یہ تہوار منایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ جس ریلیجن کا بیس ایک غلط نظریے پر ہے، اس غلط نظریے والے ریلیجن کو وہ ایکسپٹ نہ کرے، اس کے حساب سے نہ چلے، بلکہ ان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک، کوشش کریے آپ حضرات کہ دوسروں تک یہ بات پہنچائے اور خود بھی عمل کریں. ٹھیک ہے، چلیے بس کلاس میں جا سکتے ہیں. السلام علیکم.